کیا عورت کی ذات اور گدھے کی لات پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کہاوت کہی جاتی ہے، لیکن یہ کہاوت تمام عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ، پتی کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کرتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیے کتنی نیوز اور کتنے اخبارات بھرے ہوئے ہیں ایسی عورتوں کی حرکتوں سے کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کی ہتیائیں کر دی ہیں، اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بہرحال ایک بڑا ہی مشہور کانڈ چل رہا ہے جس کی چرچا ہے سوربھ کمار کو لے کر، جو میرٹھ ہتیا کانڈ ہے۔ مسکان رستوگی جو لڑکی ہے اس کی پتنی ہے، اور اسی کے ساتھ میں ساحل شکلا نام کا ایک لڑکا ہے۔ بہرحال وہ ساحل شکلا ہے، ساحل خان ہوتا تو معاملہ بہت زیادہ لمبا ہوتا، بہت زیادہ لانگ ہوتا۔ جتنے نیتا ہیں وہ کئی سال تک اس پر ڈیبیٹ کرتے اور برسوں تک اس کو یاد کیا جاتا۔ بہرحال ساحل شکلا ہے تو معاملہ وہ ٹھنڈا بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ ڈرم والا معاملہ بہت زیادہ عروج پا گیا ہے۔ ڈرم گھروں میں باہر جا رہے ہیں، باہر آج سے اندر نہیں آنے دیتے، مرد حضرات بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ عورت کا جو رول ہے مرد کی زندگی میں وہ بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ یہ مرد جب دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی عورت کے خون سے غسل کرتا ہے۔ دنیا میں جب آیا تو عورت کے خون سے غسل کر کے آتا ہے۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اسی عورت کا دودھ مانگتا ہے اور پیتا ہے، اپنی بھوک کو مٹاتا ہے، اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی کی چھتر و چھایا میں رہتا ہے، اور یہ اپنی بچپن کو گزارتا ہے۔ بولنا چالنا تمام وہ چیزیں سب ایک عورت سے لیتا ہے جو اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب بچپن گزر کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور جب یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ایک دلہن لے کر ہم آئیں گے۔ دلہن لے کر لوگ آتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تمام گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ چیز میں بتا دو، جو میرٹھ کا معاملہ ہے اس کے بارے میں نے پڑھا کہ سوربھ کمار ہے، اس نے لو میرج کیا تھا، یعنی کہ عشق کیا، محبت کیا، 2 بار فرار بھی ہوئے تھے، اس کے بعد یہ شادی ہوئی۔ اس کے بعد وہ لندن چلا گیا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا رہا، کیونکہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ راتوں کی نیند، دن کا چین، دھوپ، گرمی، سردی، تمام چیزوں کو برداشت کر کے وہ تمام خواہشات اپنی بیوی کی پوری کرتا ہے۔ اس کے لیے شاپنگ کراتا ہے، مینا بازار بھیجتا ہے، بیوٹی پارلر بھیجتا ہے، ہزاروں روپیہ اس کی ڈینٹنگ، پینٹنگ، کپڑا لتا، تمام چیزوں پہ وہ خرچ کر دیتا ہے۔ مرد اگر 30,000 کماتا ہے تو وہ 20,000 اس کی ذات پر، اس کے کھانے دانے پر، اس کے رہنے پر، تمام چیزوں کو وہ خرچ کر دیا کرتا ہے۔ اسی کی کوکھ سے جو بچے جنم لیتے ہیں وہ ان کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ سوربھ کمار کی ایک بیٹی ہے، اس کا جو بیان میڈیا پہ تھا اس کو سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کس طرح کی بیٹی اور کس طرح کا ہسبینڈ کے 2 بار بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے محبت کے چکر میں، اور وہ مسکان رستوگی ایک ایسے انسان سے جس کی نہ شکل ہے، جس کے پاس نہ عقل دکھائی دیتی ہے، بھینڈا سا چہرہ، مگر کہتے ہیں کہ عشق نہیں دیکھتا ہے ذات برات، عشق نہیں دیکھتا ہے رنگ کالا یا گورا ہے۔ لیکن عورت کا جو رول ہے وہ مرد کی زندگی میں اہم ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اب ایسی کئی نیوزیں آ گئی ہیں جنہوں نے مردوں کو اندر سے توڑ دیا ہے، جھنجھوڑ دیا ہے، خوف بھی پیدا کر دیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیے ایک عورت ہے جس کا معاملہ یہ سامنے نظر آیا کہ یہ اپنے شوہر کی ہتیا کرتی ہے، اسے بوری میں بھرتی ہے، اس کے بعد موٹر سائیکل پر اپنے عاشق کے ساتھ شہر کا چکر لگاتی ہے۔ ایک معاملہ اور آیا، یہاں پر سوتے ہوئے پتی پر ڈیزل ڈال کر بیوی نے اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو زندہ جلا دیا۔ یہ نواب گنج تھانہ چھیتر کے مدھوپورہ نواسی انکت پٹیل 24 کی، اس کی پتنی نیلم نے رات میں ڈیزل ڈال کر زندہ جلا ڈالا۔ اور ایک ہی گونڈا کا معاملہ ہے، گونڈا کی رہنے والی پریا کماری، شادی ٹنکو یادو سے ہوئی۔ ٹنکو یادو پیزا ڈیلیوری بوائے تھا۔ شادی کے بعد پریا پڑھنا چاہتی تھی، ٹنکو نے 2.5 لاکھ کا لون لے کر پریا کو نرسنگ کے لیے شکنتلا نرسنگ کالج میں ایڈمیشن کرایا، یہ سوچ کر کہ کچھ پیسے لگتے ہیں تو لگنے دو، لیکن مستقبل، فیوچر، بھوشیہ تو کچھ سدھر جائے گا۔ ایڈمیشن کے بعد میں پریا اپنے پڑوسی دلخوش راوت کے پریم میں پڑ گئی، اور جیسے ہی A&M کا کورس ختم ہوا، پریا دلخوش کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی۔ شادی کے فوٹیج سوشل میڈیا پر ڈالی،
तब टिंकू को उसके बारे में पता चला, लेकिन टिंकू अभी भी लोन की किस्तें चुका रहा है। मतलब कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं पढ़ाओ। लेकिन ये जो बेवफाई के मामले निकल कर आए हैं, ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक औरत अगर वो हिंदू समाज की है तो उसके यहाँ कहा जाता है कि उसका पति देवता के समान है, देवता है। अगर उसका देवता राजी नहीं है तो वो नर्क में जाएगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप देखिए, इस्लाम ये कहता है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बीवी की जन्नत उसके शौहर के कदमों में होती है। वो शौहर को राजी रखे, उसकी खिदमत करे। हालांकि कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास है। तो औरत के जो मकाम है, जो मर्तबे हैं, वो बहुत आला है, वो बहुत अफजल है। अगर वो माँ के रूप में है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर वो बेटी के रूप में है तो वो रहमत है एक बाप के लिए। अगर वो बीवी के रूप में है तो इस्लाम ने कहा वो उसके लिए आधा ईमान है। तो आप देखिए क्या मरातिब इस्लाम ने अता कर दिए। लेकिन आज लोग जो है वो इस्लाम की तालीमात को ये कहते हैं ये पाबंदी की तालीम है, ये औरत को कैदो बंद की सूबतों में रखने वाली तालीम है। इस्लाम की तालीमात पर फब्दियां कसी जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम की तालीमात को अमल में लाया जाए तो ये जितने मामले बेवफाई के नजर आते हैं ये एक भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अब जो है ये कल्चर, जो यूरोपियन कल्चर आया है, जिसे हम मगरिबी तहजीब कहते हैं, इस तहजीब ने एक आजादी का नारा दिया कि औरत को आजादी दो, औरत को आजादी दो। क्योंकि मगरिब के अंदर आप देखिए वहां का कल्चर ये है, अगर कोई औरत किसी मर्द को पसंद नहीं करती है तो वो डिवोर्स लेती है। और वहां का मर्द भी आसानी से डिवोर्स दे देता है, कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं, तेरा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर वो कल्चर नहीं है, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं। वो कल्चर यहां नहीं है। यहां तो मामला यह है कि अगर औरत का दिल किसी गैर मर्द पे आ गया तो अब वो अपने ही पति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपना सबसे बड़ा बागी समझती है और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। हालांकि आज तक जितनी भी औरतों ने अपने शौहर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है, वो एक भी ऐसी नहीं है कि जो बच गई हो। उसको सजा जरूर मिली है, वो कैद में गई है, वो जेल में गई है, उसका कांड पकड़ा गया है, उसका माशूक, उसका आशिक पकड़ा गया है। तमाम जो राज है वो छुपे नहीं है, वो खुल गए हैं। लेकिन फिर भी औरतें पता नहीं ऐसे कदम क्यों उठाती हैं। हालांकि बहुत से बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि औरत के अगर नाक ना हो तो वो खा ले, जो आप समझ सकते हैं कि वो खा ले। लेकिन ये कहावत भी हर एक औरत पर फिट नहीं बैठती है, हर एक औरत को नहीं कही जा सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी समाज में औरतें पाई जाती हैं जो अपने घर को एक बहुत बड़ा गुलशन बना के रखी हैं, जिन्होंने एक नस्ल को सुधारा है, एक परिवार को सुधारा है, एक परिवार को लेकर चलिए, एक परिवार को उन्होंने जो है बड़ा अच्छे से पाल कर एक समाज को अच्छे बेटे अता कर दिए हैं, अच्छी नस्ल अता कर दी है। तो बहुत सी समाज में ऐसी औरतें हैं जो बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन इस तरह की औरतें कि जिनको कोई दूसरा मिल गया तो अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया। तो बहरहाल बेवफाई के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है दुनिया के अंदर अगर आपको नेक सीरत औरत मिल जाती है, नेक सीरत की बात कर रहा हूं, खूबसूरत की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये मुस्कान भी काफी खूबसूरत लड़की लगती है, लेकिन खूबसूरती ये वबाले जान बन जाती है अगर ये बेवफा हो। और अक्सर कहा जाता है कि ज्यादातर खूबसूरत चेहरे बेवफा होते हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे बता दूं, नेक सीरत भी मिलनी चाहिए और दुआएं भी यही करनी चाहिए, नेक सीरत मिले, खूबसूरत मिले या ना मिले। एक शायर साहब की जब शादी हुई तो उन्होंने अपने लिए जो लड़की को पसंद किया, बहुत ज्यादा काली लड़की को पसंद किया। हालांकि शायरों का मिजाज बहुत अलग होता है, वो खूबसूरती पर बात करते हैं, वो खूबसूरती की तारीफ करते हैं, वो शायरी में खूबसूरती को लेकर आते हैं। लेकिन उस शायर ने काली लड़की से शादी की। किसी ने पूछा कि आपने काली लड़की से निकाह किया, अपनी बीवी आप काली लेकर आए हो? तो उसने कहा कि मैं अपने लिए एक अच्छी बीवी लेकर नहीं आया, बल्कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ लेकर आया हूं। इसकी सीरत बहुत अच्छी है, ये मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, उनकी अच्छी परवरिश करेगी, इसलिए मैं एक बीवी नहीं एक मां लेकर आया हूं जो मेरे बच्चों की बनेगी और वो मेरे बच्चों को एक अच्छी तालीम देगी और मेरी नस्ल संवर जाएगी। तो उसकी सोच बड़ी आला थी। इसलिए हमेशा ये याद रखो, दौलत मत देखो, खूबसूरती मत देखो। इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब शादी करता है, जब निकाह करता है, जब मैरिज करता है तो वो चार वजह से करता है। या तो वो खूबसूरती देख के करता है, या दौलत देख कर करता है,
یا परिवार देख कर करता है या उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम देख के करता है, तो इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम निकाह करो, शादी करो, तो इन 3 चीजों को मत देखो। सबसे पहले उसकी दीनदारी देखो, एजुकेशन देखो कि उसके अंदर दीनदारी कितनी है, उसकी सीरत कितनी है। क्योंकि अगर तुम दौलत की वजह से शादी करोगे तो तुम गुर्बत का चेहरा देखोगे, अगर तुम खूबसूरती की वजह से शादी करोगे तो तुम बेवफाई देखोगे, अगर तुम उसके खानदान का जाहो जलाल देखकर अगर शादी करोगे तो जिल्लत और रुसवाई उठाओगे। इसलिए कहा कि तुम जब शादी करो तो उसका अखलाक देखो, उसकी तालीम देखो, उसका किरदार देखो। जब उसकी तालीम, उसका किरदार अच्छा होगा वो तुम्हारे घर में आएगी। और खूबसूरत बीवी अगर मिल जाती है तो मर्द के लिए जन्नत दुनिया में बन जाती है, वरना जहन्नम ही जहन्नम दुनिया में उसके लिए होता है। बहरहाल आप किसे पसंद करते हो, खूबसूरत बीवी होनी चाहिए या खूबसूरत होनी चाहिए? 2 पहलू हैं, आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पे हैं हमें जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।